ମୋ ମା ଆସିକି ତାମିଲନାଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ତ ବ୍ୟାଗଟା ସତ ରଖିଛୁ। କେତେ ଖୁସି ତାମିଲନାଡୁ ପହଞ୍ଚିକି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କେତେ ଖୁସି ତାମିଲନାଡୁରେ ପହଞ୍ଚିକି। ମୋ ମା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇନଥିଲା ବୋଧେ। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିନଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ବସିଥିବେ କି ନ ବସିଥିବେ ନା କ'ଣ? ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଏ। ଫାଇନାଲି ତିରୁପତି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्ष मु मो यूट्यूब चैनल रो गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आशा करছি समस्त भल थे मु भी भलर अच्छी। थैंक यू सो मच मो यूट्यूब फैमिली आपण मानक पाई मो यूट्यूब आज 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो। तो प्रथमे भी गोटे आईडी खोली थी बहुत जल्दी सेटा भी मोर ग्रोथ करथिला केवल आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद पाई किंतु मोर बैड लक आउ किछि लोकंकर जेलसी पाई मु ताकू आगु को नहीं पाइलनी कि तार फेक आईडी खरी हैक करके आम गाँव गोटे लोक तो पूर्व ब्लॉग रे कही मो कतरू उड़े नेले डिलीट करे नेले। तो फाइनाली पुणी गोटे नुआ अकाउंट खोली सेटा भी आज आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद पाई बहुत जल्दी गोटे वर्ष भी पूरा है नहीं माने मु अकाउंट खोली थी अगस्ट 13 तारीख किंतु बाय मिस्टेकली कही कि से दिन जुलाई 13 तारीख बोली किंतु मु चेक कला पर देखिली कि अगस्ट 13 तारीख मोर वर्षे हवा को जाऊँगी। वर्षे हवा पूर्वर माने 1.5 मास पूर्वर मोर होगला 10,000 सब्सक्राइबर केवल आपण मानक भल पाइबा और आशीर्वाद पाई। तो बहुत बहुत आपण मानक मो तरफ भल पाइबा जे एते सारा मत सपोर्ट एते जल्दी करिथिबार एते भल पाइबा मत देथिबार मु भी आपण मानक बहुत भल पाइबा दउची बहुत आपण मानक थैंक यू जनाऊँगी। तो केबे भाभी नथिली पुणी गोटे आईडी मु खोली भी सी पुणी एते जल्दी मोर ग्रोथ हो जा हो आपण मानक भल पाइबा पई आउ कौन कहूँ ना खुशी भाषा ना मु भावुची निजे मोर तो कई सांग साथी रिलेटिव्स मो पाखरे ना मो माँ भी मो पाखरे ना कि कहीं भी मो पाखरे ना मु मोर सिंगल लाइफ एकला रोचे कम कर खाऊँ पीऊँ जानते मु भावुची माने प्रथम आईडी जिते बड़े खोली थी आउ सी भी मोर 10K है भाई गोटे सेलिब्रेशन छोटा सेलिब्रेशन निजको खुशी करने माने गोटे सफलता पाई निजको खुशी करने टे गोटे केक फेक कौनटे काटबी किंतु सेटा मो भाग्यर बोधे ना तो काटी पार नी। तो यहाँ पुणी थे 10,000 फॉलोअर सब्सक्राइबर मोर पूरा होती यहाँ आपण मैंने कमेंट करूँ मुझार केक काटबी कि नहीं। तो जदि आपण मानकर मत हाँ आसब बहुत सारा ताने मु गोटे छोटा सेलिब्रेशन करी माने मु बहुत चाहे जो इंस्टाग्राम रे भी 10,000 सब्सक्राइबर होते फॉलोअर्स होते बहुत इच्छा थिला गोटे केक काटबी मैंने जानी ना झील छुआर टे खुशी अलग प्रकार किंतु हो पार नाला से 2 लाख 3 लाख पहुँचापी जाऊँगी अकाउंट फेसबुक भी सैया यूट्यूब गोटे आईडी ऑलरेडी गलानी पुणी गोटे आईडी। तो छाड़ू एक कथा छाड़ू मो सोशल मीडिया मो लाइफ कथा छाड़ू मोर यही ब्लॉग टी आपण मानक तिरुपति ब्लॉग आपण मैंने पूर्व ब्लॉग रे देखी आम ट्रेन चढ़ी जाइनु पलि जाइनु टिकेट फिकेट बिना टिकेट रे। तो चलतु आज देखा नहीं आज मु ब्लॉग रे ऐड करी माने आम तिरुपति पहुँचला कौ 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 स्टेप आम सब जाइलु माने केमती आम फेस कलु कौन कलु ये ब्लॉग रे आपण मैंने देखिए। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करवा ब्लॉग टी आगुरी मु बनई रखी किंतु वर्तमान मुझे ऐड करी 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 2-3टा ब्लॉग रे पोस्ट करी कारण जी मो वीडियो मो द्वारा संभव मु बनई रखी गोटे द्वारा हेनी 2-3 घंटा चली जीव। तो आपण मैंने भी देखिए बोरिंग हो तो पार्ट 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 करके देखले आपण मान को भल लगे मत भी भल लगे। तो चलतु देखिए बाकी ब्लॉग ना कौन ये देखिले ना सांग माने केते सुंदर रास्ता पटे माने रास्तार ही मन माने भरी जाउची। आ एपटे देखंतु मो माउसी झियो ता मोबाइल रे कोन दही ना कोन पुरे देची जूस पुरे देची ता मोबाइल खाली साउंड पड़पड़ पड़पड़ होची। आ
এই ହସ ମଝିରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଭରା ଲୁହ ଭରା କଷ୍ଟ ଭରା କଥା ଅଛି ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୋବାଇଲରେ ସେ କିସ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ସେ କେମିତି ତାର ଫୁଙ୍କୁଛି ଆଉ ହସୁଛି। ଏଇଲୋ ଗୁଗୁଲର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ କରୁନୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କାଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇ ପଇଲାନି ନା କ'ଣ? ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇକି ଆଇଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ତା ଝିଅ ହକିବ। କହିଲାନି କ'ଣ ଲୋ ହକି ଦେଇଛୁ ନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିକି ହକିବୁ। ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁରା କାଚ। ତିରୁପତି ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା କାଚ। ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିଯିବ ନା ଆଉ କେହି ଟିକେଟ୍ କାଟିବେନି ସବୁ ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଘରକୁ ଯିବେ। ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପାହାଡ଼ ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରିସ୍ରା କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିରୁପତି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମିରର ଆଗରେ ଟିକେ ଆସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛୁ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ। ପୁରା କାଚ ଏସି ବଗି ଭଳିଆ ପୁରା। ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ଏଠି ଦେନେ ପୁରା ଆକାଶର ବୋପାଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଆସିବୁ ସତରେ ହଗିବ ମୁତିବ। ଯା ମକା ଖା ନା ଯା ତ ଜାଗାକୁ। ଆମ ଝିଅ ତ ତାର ଗୋ କଲାନି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଇ ରୋଡ଼ରୁ କିଛି ମକା କିଣି ଆଣିଥିଲୁ ସିଝା ମକା ତ ଆମେ ଆମର ଚଲେଇନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତିରୁପତି ଟ୍ରେନ୍ ସତ କଥା ପୁରା କାଚ ବୋପାଲ ପୁରା ଚକାଚକ ବାଥରୁମ୍ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋର୍ ସେମିତି ମାନେ ଭିଡ଼ ଭଗସ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଯାଉ ଆରାମସେ। ଆମେ ଆମର ମକା ଖାଇନୁ ଚାଲନୁ ତିରୁପତି। फाइनल आमर हो जाइए आम सब ओह्लैबू आउलेबा फाइनाली सांग मैंने सब अपेक्षार अंत पर आम स्टेशन आसी जाइए माने आम ओह्लैबू जो जगार तिरुपति रे आमर स्टेशन आसी जाइए तिरुपति स्टेशन आसी जाइए आम सब बाहर के टिके ठिया है दुआर मुहर आम झील मुँह को देखुना केमी पूरा सुखी जाइए
ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ସେ ଲୋକ ଶୋଇବ ତଳେ, ସିଟ୍ର ହାତ ପକେଇକି ଶୋଇବ, ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ଟା ତାଙ୍କର, ମାନେ ସେ ତଳେ ଶୋଇବ, ସିଟ୍ର ହାତ ପକେଇକି ସେ ଶୋଇବ, ଉଠିନେ ପୁଣି ସେଇଠି ବସିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମର ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ, ମାନେ ତିରୁପତି। ଆମ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କେତିକି ଭିଡ଼ ଭଗବାନ। ଭାଇ ଟିଟି ହେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ଥରିଲାଣି ମାଲ ଖାଇଲେ ସିଏ ସେମିତି ଯାଉଛି ଛୁଆ ଥରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଚେନ୍ନାଇ ଷ୍ଟେସନ ଭଳିଆ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ। ୱାଓ। କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କଥା ଚାଲିଲ? ଫାଇନାଲି ଚାଲିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନିରେ, ତିରୁପତି। ମୋ ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚେନ୍ନାଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତିରୁପତି ଷ୍ଟେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛି, ବନା ହେଉଛି ଏପଟେ କ'ଣ ପୁରା କାଚ, ପୁରା ମାର୍ବଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମେ ପଛରେ ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆସୁନା। ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା। Passenger via Pakala, Dharmavaram. ଆସିକି ଆମେ ତିରୁପତିର 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଁଛଲ ମାଲ ହଁଛ। ଏଠି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଉଠା ଉଠି ସରିଲା ପରେ ଆମର ମୋ ମାଆ ବି ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲୁଣୁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଚାଲିନି, ମୁଁ ଆମ ପୁଅ 2 ଜଣ ଚାଲିନୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୋ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମୋ ମାଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ଅଜା ଆଈକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ପୁଅ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ଫାଇନାଲି ଆସିକି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ତିରୁପତିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଲଗେଜ ଏଙ୍କର ମୋ ମା ସେ ତାମିଲନାଡୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ଅଜା କାହିଁ, ମୋ ଅଜା କାହିଁ। ବସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଛି। ଆହୁରି ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଲୋ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ହଁ ସେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତମେ ଏଠି ବି ଓହ୍ଲେଇ ନେବି, ଏଠି ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ପୁରା ବ୍ୟାଗଟା କାଢ଼ନା। ତମେ ସାଇଡ୍ ବୁଲେଇ ହଁ ମୋ ମା ଆସିକି ତାମିଲନାଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ତ ବ୍ୟାଗଟା ସତ ରଖିଛୁ, କେତେ ଖୁସି ତାମିଲନାଡୁ ପହଞ୍ଚିକି। ବ୍ୟାଗ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କେତେ ଖୁସି ତାମିଲନାଡୁରେ ପହଞ୍ଚିକି। ମୋ ମା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇନଥିଲା ବୋଧେ। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିନଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ବସିଥିବେ କି ନ ବସିଥିବେ ନା କ'ଣ? ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଏ। ମତେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
अरे सांग पिला अनानी लोक शुई सब उठी पड़े चिल्ला चिल्लानी Go take longer, let it grow your dreams. Beat sowing seeds on family need. PNB Gold Loan gives you up to 85% of gold value hassle-free, starting at just 8.65% ROI. Punjab National Bank wants to link. Visit your nearest branch today. For the kind attention of passengers, train number 12845 Bhubaneswar to 9 F1 10 Pantry Car 11 ये उल्लेवा कहीं बैग मुंडा चलो 13 B4 14 फाइनाली सांग माने आमे जो गाड़ी रिजर्व करी थिलु 1000 टंका को आमे से गाड़ी धर के चललु एबे माने तिरुपति माने मेन माने जो एंट्रेंस आमे रहिबो आम गाड़ी माने 3टा बेल को आम गाड़ी छड़ाबो फाइनाली मेन गेट देख आमे एबे चललु केते सुंदर एणिका रास्ता घाट सत्य कथा सांग माने आपण माने भी थरे आसंतु पूरा मन रही जीवो ए तिरुपति रे सत्य कहूची आने आमे आसिकी प्राय एंट्रेंस पाखरे पहुंच सारछु एठी हम गाड़ी वर्तमान रहिबो आमे एठी पूरा 3टा पर्यंत रहिबो वर्तमान टाइम ही माने टाइम आमे जो टाइम रे चढ़ीथिलु सेतल टाइम थिला गोटे तो वर्तमान आमे 3टा पर्यंत सेठी रहिबो तो ता भीतर आमे टिके फोटो फोटो कोन उठा उठी करबो एठी जागा देखंतु कि पूरा केते सुंदर लागुची वाओ 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 कूड़ो मत जाए कूड़ो मोबाइल बंद अरे अरे पुलिस है ना तो मोबाइल बंद करे मुड़ी ना मल मार देबे पिटी ना जो चाबी पके दिले खुलिले मन दीटा रास्ता रखिबो गाड़ी ऐसे बड़ बड़ पके चलते हां ल दीटा गाड़ी रास्ता छड़जिलो आसुन ना पाए पाए ये ठुरा गाड़ी चले चले एक्सपोर्ट हो गेला ना हो गया बस गुड़ा बोधे बहुत लास्ट का से एठी जो सांग माने वर्तमान आमे ओल्लेबू एई घरटी देखंतु माने तिरुपति रो माने जोठी आश्रम स्थली हेची माने 1.5 लाख 2 लाख लोकंक पई एटा आश्रम स्थली हेची एठी रहिबा माने रूम पर्सनली नाही फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर एटा एक सब हेची आ एकु देखंतु ये बांती करी करी मरलानी ये ठाकुर देखो ना बांती करिवो तो छाड़ू या कतर चलते जावा एमान सब गार्ड तांकर बसचंती एटा होची तांकर आश्रम स्थली माने एटी 4टा फ्लोर अच्छे से 4टा फ्लोर भितर तुमको रही कि माने तुम गाधुआ पाधुआ भल मंद कर मंदिर बाहर की जा ही पड़ो तो आम आसिक सांग मैंने 4टा 4:30 सुधा आम पहुँच जाइलु आम गाधुआ पाधुआ सारी आमर माने नित्यकर्म सब सारी माने हॉल सामना फुल किणिकी मुंडर मारी चंदन टिंका लगे आम चलु एबे दर्शन पाई माने तिरुपति भगवान को दर्शन पाई आम एबे बाहरलु एठी आम गाड़ी बुकिंग करके जीवु ठाकुर पाखक माने सब ठिया हो
ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମ ପୁଅକୁ। ଆମ ପୁଅ ଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କିଣି ତ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆମ କତିରୁ 400 ଟଙ୍କା ନେଲା, ନେଇକି ଆଣିକି ପୁରା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କେମିତି ମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଜରା ଲଗେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଜରା ଫଜରା ଲଗେଇକି ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆମେ ଖାଲି ବସି ଯାଉଛୁ। ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ିର ମୋର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବସିକି ମୋର କାଢ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଣିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ମନ ଭରିଯିବ ଏଣିକା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଟା ଟିକେ କରିମି, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ସକାଳ 8ଟା ବେଳୁ ଆମେ ଚାଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 12ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହଲ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଜି ଉପମା। ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ଖିଆପିଆର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଉସୀ ତାର ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଇବୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖ। ଆଉ ଆଇବୁ ପୁଳାଉ ଆଇବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମମତା ବି ତାର ଖାଉଛି। ମାନ୍ତା ପଡ଼ିବ, ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଖାଇ ଦେ। ପିଇକି ଏଇଠି ଏବେ ରହିଲୁ। ପୁଣି ଦିନ କେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହବ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। ମୋ ମୁଁ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିବା ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି। ଆଇବି ନାହିଁ। ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଗୁଲ ସେ ଗଣିବ କ୍ୟାସିୟର ବାବୁ। ବିନ୍ଧିଲାଣି ମୁଢ ଆଉ ନେ ଖୁଲ ତୋର ଏଠିକା ମାଆକୁ ଦେନି ନା ଦେଟା ମୋ ମା ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିବ। ଏଇ ହଲ୍ରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମୋବାଇଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଯେଉଁ ସଫର ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମ ରୁମ୍କୁ। ତ ମାନେ ଆମ ହଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ମା, ମାଉସୀ, ଆଈ ମା ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମାନେ ବିରକ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ବାହାର ପଟରୁ ଯାହା ଟିକେ ଦୂରରୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାରଣ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ତ ରିଲ୍ସ କି ଫଟୋ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ବି ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ତିରୁପତିରେ ୱାଓ ବାଲା ଦୋକାନ ସବୁ ଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କିଣିପାରିନଥିଲି। ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କିଣିକି ଆଣିଛି ଯାଇଠୁ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି କିଣିନି। ଆଉ ଏଇ ପଟରେ ହେଉଛି ଆମ ମୋବାଇଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କୋଇମ୍ବତୁର ଏବେ ଓହ୍ଲେଇକି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବୁ। ମାଉସୀ ଘରେ ବାକି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ତିରୁପତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କେତେଟା ବେଳେ, ମୁଁ, ମମତା, ଆମ ପୁଅ, ମୋ ମାଉସୀ, ମଉସା, ଝିଅ। ଆମେ ଆସିକି ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ରାତି 12:45। ସେ ଆସିକି 12:45ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ କତିରେ କିଛି ବି ଖାଇବା କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆମେ ଟିକେଟ୍ ବି କରିନଥିଲୁ, ବହୁତ ଡରି ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛୁ।
ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ବି ଟିଟି ବି ଧୋଇଲା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରକୁ ବି ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ 12:30 ବେଳେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ କାଟିନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ କି କିଛି ବି। ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଆମେ 3 ଜଣ କାଟିନେଲୁ, ମମତା, ମୁଁ, ଆମ ପୁଅ କାଟିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ ମୋ ମାଆ ଘରିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାଇନାଲି ମାନେ ଆମେ 11ଟା ବେଳେ ଓହ୍ଲେଇନୁ, 11ଟା ସେ 12:45 ମୋ ମାଆ ମୋ ଅଜା ଆଈ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରି ଗଲୁ ବାହାରକୁ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ମାନେ ତିରୁପତି ଷ୍ଟେସନରୁ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଜମା 1000 ଟଙ୍କା, 1100 ଟଙ୍କା ମାନେ ସିଏ 1200 ଟଙ୍କା କହିଲେ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ବାହାର ଜାଗା ନା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥା ଟିକିଏ ବାଟକୁ ବି ଲୋକ ଠକେଇକିରି ପଇସା ନେବେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ହେଉଛି ସିଏ ଆମକୁ 1200 ଟଙ୍କା କହିଲେ, ଆମେ କାଟିକି କହିଲୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, କାଟିକି ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ତ ଆମର 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତ ସେ ବି ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କାରେ ଯିବା। ତ ଆମେ ବସିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ। ଯେତେବେଳେ 3ଟା ରାତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଙ୍କଲ୍ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ। ମାନେ ତିରୁପତି ରାସ୍ତା ପୁରା ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସାପ ଟାଇପ୍ର। ୱା, ଯଦି ଦିନରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା ମାନେ ହାର୍ଟଟା ପୁରା ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ରାତିର ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ରାମଦୋଳି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା। ଭଗବାନ, ତିରୁପତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ନା ବହୁତ ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତିରୁପତି ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ଯେତିକି ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନେବେ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ନେବେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସୁକୁନ ମିଳିବ ସେଠି। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତିରୁପତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତିରୁପତିରେ ଆମେ ଯାଇକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ 3ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବାଘ ଭାଲୁ ସେଣେ ବାହାରନ୍ତି କାଳେ, ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ 3ଟା ବେଳେ ରାଇଟ୍ ଖୋଲା ହେବ। 3ଟା ବେଳେ ପୁରା ସେଠି ଆମେ କିଛି ଓହ୍ଲେଇକି 1 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି 2ଟା ସୁଦ୍ଧା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ସେଠି ରହିଲା, ଆମେ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଦେଖିନେବେ। କିଛି ଫଟୋ ଆମେ ସୁଟ୍ କଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଅଙ୍କଲ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ ଆମ ପୁଅ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କହିଲା ନେଇଯାଉ ଅଙ୍କଲ୍, ଚା ପିଇବ ଟି ଟାଇମ୍। ତ ଦେଲୁ, ସେ ଅଙ୍କଲ୍ ପଳେଇଲେ, ଆମକୁ ବତେଇ ବି ଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା ନୂଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ମମତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବା କିଛି ଜାଣିନି, ଯାଇଥିଲା ଯେ ବେକାର। ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି କହିପାରିଲାନି। ଆଉ ସେ ଅଙ୍କଲ୍ ସବୁ କହିଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଏଠି 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ଫ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ରହିବା, ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରଖିବା, ଗାଧୋଇବା ପାଧୋଇବା, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏଠି। ତିରୁପତିର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଫ୍ରି, ସବୁ ମାଗଣା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯାହା ତୁମର ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ପାଣି, କ୍ଷୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଫ୍ରି। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆରାମସେ ଗଲୁ ସେଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ରଖାରଖି କରି ଗାଧା ପାଧା ସାରି ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ତିରୁପତି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆହୁରି 3-4ଟା ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଆମେ ନୂଆ ନା, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ତିରୁପତି, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ତିରୁପତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମମତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ମୂର୍ଖ ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନି। ଛାଡ଼, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ସକାଳ 7-8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଧା ପାଧା କରି ରେଡ଼ି ହେଇ ଚାଲୁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ସେଠି ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିବା ଜମା 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଓ ମା, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ସକାଳୁ 400 ଟଙ୍କା ନେଲା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ସେଠି ବରା, ତିରୁପତିର ସାଙ୍ଗମାନେ ବରା ଗୋଟେ ଦାମ 18 ଟଙ୍କା, ବରା ଗୋଟେ ଦାମ 18 ଟଙ୍କା। କେତେଟା 8ଟା ବରା ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ ଆମର 360 ଟଙ୍କା। ଆମେ କେହି ଖାଇଲୁନୁ, ଆମ ପୁଅ କେବଳ ଖାଇଲା, ତାର କ'ଣ ଖାଇଲା। ଆଉ ବରା 8ଟା ଆଣିଥିଲା 360 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ 400 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆମେ ପୁରା ଯେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛୁ, ଦିନ 12ଟା 12:30 ଆମକୁ ଗୋଟେ ହଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତା ସାରା ତୁମେ ଯିବ, ଏଠି ସେଠି ଲାଇନ୍କୁ ଲାଇନ୍, ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାରିପଟେ ତୁମେ ଦେଖ, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେଇଥିବ, ପାହାଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ତୁମେ ଯାଉଥିବ, ତଳେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ଉପରେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଦର୍ଶନ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଚାଲି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯାଉଥିବେ ଲୋକ, ପୁଣି ଉପରେ ଏଇଟା ଅଙ୍କାଣି ବଙ୍କାଣି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ। ସେଇଠି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଖାଇନି, ସୁଦୂରୁ ଖାଇନି, କିଛି ବି ଖାଇନି।
ମୋତେ ଟିକେ ଅଏଲି ଜିନିଷ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନିଏ ମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇନି। ମୋତେ ସୁଜି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଖାଇନି। ରାସ୍ତା ସାରା ସୁଜି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଙ୍ଗଲ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇଥିନି, ଆଉ ବାକି ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ହେଉଛି ହେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ଆମକୁ ରଖିଦେଇକି ପୁରା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଚାବି ପକାଇଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ତଳେ ଗଡ଼ି ଗଲୁ। ଯାଇକି ଶୋଇ ଉଠିକିରି 2ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆମର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଗଲେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଆଧାର ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଠି ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସବୁ ଜାଗାର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ନେଲୁ ଲଡ଼ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁରା ତିରୁପତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପୁଣି ଚାଲୁ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଘରଟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ହଲ୍ଟିର ମାନେ ଦିନ 3ଟାରୁ ରାତି 9ଟା, ମାନେ ଆଖିର ଲୁହ। ମୋ ମାଆର ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ, ଆଈ ଅଜାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମମତା, ତା ଉପରେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଆମେ, ଏଠି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଟିକେ ୱାସରୁମ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ, ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ରାଗ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଗିଲେ, ରୁଷିଲେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼, ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼। ମାନେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋଇପାରିଲୁ, ମାନେ ଅପେକ୍ଷାଟା ଆଉ ଶୋଇପାରିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 9ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଲାଗିଲା ମାନେ ତୁ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ତୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆମେ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତିରୁପତି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ମେନ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ୱାଟର ବୋଟଲ୍, ଗୋଟେ ନୋଟ୍, ପେନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ତିରୁପତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାଟର ବୋଟଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ୍, ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଗ୍ର ସ୍ନାକ୍ସ ସବୁ ଏଲାଉ ଅଛି, କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ବନ୍ଦ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଲାଉ ଅଛି। ନିହାତି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ବଗେରା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି, କୁରକୁରି ଯାହା ତୁମର ଖାଇବାର ଅଛି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଉଛି ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ପେନ୍ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯେତିକି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି। କାରଣ ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ଦିନ 3ଟାରୁ ଅନେଇଥାଉ ରାତି 9ଟା, 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 6 ଘଣ୍ଟା, ଆମେ 15 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ବସି ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇକି ସବୁ ଜାଗାର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସବୁ ଜାଗାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସରେ ହେଉଛି ତୁମକୁ ପୁରା ମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଫାଇନାଲି 9ଟା 10ଟା 39 ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଠାକୁର। ମାଲୋ ରୁମ ପୁରା ଏବେ ବି ମୋର ସେତେ ଉଠୁଛି, ଏତେ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଭିତରେ କି ଟାଇପ୍ର ଠାକୁର ଥିବେ, କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଏତେ ଡର, ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଲୁଣୁ ଆମେ, ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ, ଏତେ ଗୋଟେ ଲୁହ। ପୁଣି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ, ସେ ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ଲସ୍ ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମନେ ଗାଳିଦେବି, ବାବା ଟିକେ ଦେଖା ଦେବୁ ବୋଲି, ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ବୋଲି ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି, ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଯାହା ହଉ ବାବା ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣ ସେଠି ହଲ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବେ, ସେତିକି ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଭାବି ନେବେ କି ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଥିଲି, ଭଗବାନ ମୋ ପାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପାପ ଏଇଠୁ ହିଁ ଛଡ଼େଇକି ଯିବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା ସିଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାହା କତରୁ ମାନେ ମୋତେ ଆମ ଏଠି ଜଣେ ଆକା କହୁଥିଲେ କି ସେଇଠି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ବିଶେଷ ମୁଁ ତା'ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖୋଲିନି, ତା'ର ରହସ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଖୋଲିନି କି ଜାଣିନି, ଦେଖିନି କି ବୁଝିନି। ଆଉ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ ସେଇଠି ଯେ ଦାନ ବକ୍ସରେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଭରିବ ନା, ଯେତିକି ଭରିଥିବ ତାର ମାନେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଇବ। ମୁଁ ତ ଜମା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଇଛି, ଜାଣିନି। ମୋତେ ଆଜି ତ ମୋତେ କହେ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁନୁ, ମାନେ କି ମୋତେ ଯେତିକି ମୋ କଥା ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଦେବି ହେଲା। ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଏ କ'ଣ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ପକେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଖୋଲିଥିଲି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋ ମନର କଥା କିଛି ଲେଖିକିରି ପଇସାର ମୁଁ ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି। ଜାଣିନି କ'ଣ ତା'ର ମାନେ ଫଳ ବାହାରିବ କେବେ।
ଆଉ ହେଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଉ ପଇସା ପକେଇକି ଆଣିଲୁ ମାନେ କି ଯେତିକି ମୋ ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଦେମି ତାପରେ ସେଠି ପଇସା ତୁମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର କ୍ୟାସ୍ ପଇସା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକି ନେବ ଏମିତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ହେନେ ଏମି ସେଠି ତ କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କିଛି ଲାଗିବନି ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଦେବା ପାଇଁ ବି ହେନେ ପାଖରେ ପଇସା ରଖିଥିବ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପଇସା କିଛି ନେଇନଥିଲୁ ହେଲା ସବୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଲକର୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଚାପ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କାହା ପାଖରେ ଏମିତି 500-1000 ଯାହା ଥିଲା ବୁଝିଲେ ଆଉ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇଯିବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ୱାଓ ପୁରା ପୁରୀ ଭଳିଆ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଅଛି କି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ସେମ୍ ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆଉ ହେଉଛି ପୁରା ଲମ୍ବା ହଲ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମ ମୋବାଇଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଖୋଜି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗନୁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଗନୁ ମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ କହିବି ମାଆକୁ ଖୋଜୁ ମାଉସୀକୁ ଖୋଜୁ ଆଈ ମାଆକୁ ଖୋଜୁ ଅଜାକୁ ଖୋଜୁ ମଉସାକୁ ଖୋଜୁ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟୋକନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆମର ଲଡ଼ୁ ଆଣୁ ଦୁନିଆ କଥା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣିବେ ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ତିରୁପତି ଦର୍ଶନ କରି ରାତି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିରୁପତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତିରୁପତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠିକି କେମିତି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସେଠି କେମିତି ସବୁ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ନାଇଁ ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ହଇରାଣ ସେଠି ହେଇଯିବେ ହେଲା ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।